नमस्कार दर्शक बंधु आज प्रजन्म संडे लिटरेचर को स्वागत करुछि मु संयुक्ता। प्रजन्म ओडिशार प्रथम दृश्यकाव्य साहित्य पत्रिका। यह यूट्यूब चैनल रे उपलब्ध हुए। आपण माने यह को देखिबा पई आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं अन्य मानकु शेयर करिया पई आपण मानकु अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु, प्रजन्म ओडिया साहित्य पत्रिका आगामी पूजा अवसर रे आपण मानकु भेटी देबा को जाउछि प्रजन्म कविता 2020 शीर्षक नामक एक कविता संकलन। निजकु जदि आपण माने देखिबा पई चाहुछंती एही कविता संकलन माध्यम रे तेबे आपण माने आपण मानकर एक फोटो एवं कविता को आमर व्हाट्सएप नंबर को पठाई दियंतो। आमर व्हाट्सएप नंबर हैला 9338177391। तेबे दर्शक बंधु आसंतु देखिनबा आमर आजिर एही पत्रिकार संपादकीय को। नमस्कार। राजा देले दंडादेश साहित्यिक को जियाणी धरई दप से पाइब 10,000 स्वर्ण मुद्रा। किसी फरक पड़लानी साहित्यिक को से लिखिला निरवच्छिन्न भाव में लिखिला कहार धमक चमक रे विचलित हैला नहीं। ता लेखा पाठक मानक पाखरे पहुंचुथुला कि नहीं से कथा ताको ठीक से जणा नथिला, किंतु लिखिबा आଳରେ भूलीगला रोजगार, दे पारु नथिला दूधवाला को तार मासिक पैसा, ना दे पारुथला स्कूल रे झीर फीस, तथापि से लिखुला। ए लिखिबा भितरे बेले बेले ता पाखक एमती गोटे फोन कॉल भी आसे। हेलो, किए देव सर कहते? हाँ, मो देवदास कहूँ। आपण मु आज्ञा अमक अनुष्ठान अमक संपादक कहते? हाँ कहतु आज्ञा, मो पाखे कौन किसी काम थिला? खुशी खबर आज्ञा, चलित वर्ष आम अनुष्ठान आपण को संवर्धित करिबा पई मनस्थ करिछि। यदियो बहुत साहित्यिक थिले आम अनुष्ठान, किंतु आपण को संवर्धित करिबा पई इच्छा प्रकाश कला। कथा कोन कि सर, आपण कविता बहुत उच्च कोटीर आ इते पाठक आदृति पाउछि आपण विश्वास करि परिबेनी। क्षमा करिबा आज्ञा, मु किंतु कविता तो लिखेनी, मु नाटक लिखे। ओ हाँ हाँ हाँ, भूल हो गला आज्ञा, आप नाटक लिखती। हाँ, नाटक आउ कविता भितर केते बा दूरता जे। तेबे से जहाँ भी हो, आम अनुष्ठान ए वर्ष आपण को संवर्धित करिबो। कथा कौन कि सर, संवर्धना उत्सवटा भी गोटे बड़ दामी होटेल भी आम करूचु, सेथिपाई किछि खर्च अच्छी। जदि आपण एई सामान्य 15 खंडे दे देबे ताहले आपणकर संवर्धना पाइबा सुनिश्चित। कौन कहले आज्ञा? 15 माने 15,000 टंका? हाँ, क्षमा करिबे, मोर सेमिति सामर्थ्य नहीं टंका दे पुरस्कार बा संवर्धित हवा पई
देखो आज्ञा आर्य दास 20 दवाई राजी अच्छा किंतु आम अनुष्ठान स्थिर कला बोली मु आपन को फोन कले जहाँ आपनकर इच्छा क्षमा करिबा आज्ञा मोर सेमती संबर्धना दरकार नहीं ठीक अच्छे आपनकर इच्छा शेष कथा को एमती टणा जाई पारे आर्य दासकर कांथरे मानपत्र भरी हो गलानी मानपत्र टांगिबा पई आउ जगह नहीं अन्यपटे देवदास का पत्नी कंटाटे एपर्यंत साइती रखिचंती केतेबेले देवदास को साहित्य पई मानपत्रटे मिलिब एवं कांथरे ताकु से टंगेइबे। नमस्कार। पांचटी कविता एवं 3टी गल्प को नहीं आजिर आमर एई प्रजन्म तेबे आसंतु देखिनबा आजिर सूचीपत्र को। कौन कहा को पचारिबा कौन निहाती दरकार मो ठारू मो निज को अधिक किए जाने मो ठिकणा मु निजे ही जाने। कविता आत्मलिपि कवि डॉक्टर विनोदिनी पात्र। निजको ही खोजी नेबाकू हुए निजर राहा निजको ही खोजी नेबाकू हुए निजर राहा निरूपी नेबाकू हुए निज पाई ठा निरूपी के नेबाकू हुए निज पाई ठा आउ सबू साहा भरोसा बोली देखा जाए जहा से सबू तो बाड़ को बता बाया बसा को सुलु सुलु बा बाया बसा को सुलु सुलु बा कटा गछर गंडी परी निजको ही बारंबार कौली उठिबाकू पड़े निजको ही बारंबार कौली उठिबाकू हुए जीवनर दुर्निबार जिगिसारे बारंबार जुआर होई उछुली उठिबाकू हुए अभिप्सार आह्वान रे बारंबार जुआर होई उछुली उठिबाकू हुए अभिप्सार आह्वान रे तेणु दुख काहींकी बता खंडे अंटा को टाण न कले दुख काहींकी बता खंडे अंटा को टाण न कले हापकाए पवन दूर बाया बसा को झुलई नदेले हापकाए पवन दूर बाया बसा को झुलई नदेले किंतु अनिशा तो रही थाए कई जने बढ़ई दियंता ता हाथर बिशी आंगुली कई जने बढ़ई दियंता ता हाथर बिशी आंगुली तू बसिबा ठारू उठी आसंतु से हाथ को सहारा करी तू बसिबा ठारू उठी आसंतु से हाथ को सहारा करी माड़ी जांतु आगकू विजय पक्षीटी परी उड़ी जांतु आकाश को से टेकी दियंता तोते गुड़ीटीए परी से टेकी दियंता तोते गुड़ीटीए परी आकाश उच्च को आउ केते दिन तार अनुसारे बसी रही आउ केते दिन कार अनुसारे आंठू माड़ी बसी प्रार्थनार मुद्रारे उदासीनतार सादा चादर घोड़ी होई निजर रही शीतलुथिबु एकाकित्वर निभृत मसनारे उदासीनतार सादा चादर घोड़ी निजर रही शीतलुथिबु एकाकित्वर निभृत मशाणी रे एकाकित्वर निभृत मशाणी रे उठ 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 आकाश को चाह जली उठुची शुक्र तारा एकला
ଆକାଶକୁ ଚାହାଁ ଜଳି ଉଠୁଛି ଶୁକ୍ର ତାରା ଏକଲା, ତାକୁ ଚାହିଁ ବାଟ ଚାଲ, ତାକୁ ଚାହିଁ ବାଟ ଚାଲ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୁ କେତେବେଳେ ବନି ଯାଇଥିବୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆକାଶ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୁ କେତେବେଳେ ବନି ଯାଇଥିବୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆକାଶ। ତୋ ଭିତରେ ଝଲସି ଉଠିବ ଲକ୍ଷ କୋଟି ତାରାର ପ୍ରକାଶ। ତୋ ଭିତରେ ଝଲସି ଉଠିବ ଲକ୍ଷ କୋଟି ତାରାର ପ୍ରକାଶ। ତୁ ହୋଇଯାଇଥିବୁ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ତୁ ହୋଇଯାଇଥିବୁ ସବୁଠୁ ନିଆରା, ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ବାଟରେ, ଆତ୍ମନିର୍ବାସନରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବେଳାରେ ଅମୃତ ବର୍ଷେନି ସବୁବେଳେ। ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ବାଟରେ, ଆତ୍ମନିର୍ବାସନରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବେଳାରେ ଅମୃତ ବର୍ଷେନି ସବୁବେଳେ, ଅମୃତ ବର୍ଷେନି ସବୁଠାରେ। ଏଣୁ ଏକଲା ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ଏକଲା ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ତେବେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଏକଲା ଚାଲିବାରେ? ଦୁଃଖ କ'ଣ ଏକଲା ଚାଲିଲେ? ନମସ୍କାର। ଯେବେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତୁ ମନେ ପଡ଼ୁ। ତୋ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଭିନ୍ନ। ତୋ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ବହୁବିଧ ସ୍ମୃତି ସତରେ ବଡ଼ ନିଆରା। କବିତା ଘର, କବି ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର। ମୋ ଘର ଅଗଣା ଦୁଆର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଘର ଅଗଣା ଦୁଆର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲକୁ ପୁଣି କୋଶଳା କିଆରି, ନଡ଼ିଆ ବରଡ଼ା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପବନର ଅକୁହା ରାଗିଣୀ। ସତେ କେଡ଼େ ମଧୁର ସେଇଠି ମୋ ଘର। ମୁଁ ସେଠି ମିଶି ରହିଥାଏ, ମୁଁ ସେଠି ମିଶି ରହିଥାଏ ଫୁଲରେ ଫୁଲରେ, ପବନରେ, କାନ୍ଥରେ, ଅଳନ୍ଧୁରେ, ଆଉ ମୋ ବୋଉର ପଣତ କାନିରେ। ମୁଁ ସେଠି ମିଶି ରହିଥାଏ ପବନରେ, ଫୁଲରେ, କାନ୍ଥରେ, ଅଳନ୍ଧୁରେ, ଆଉ ମୋ ବୋଉର ପଣତ କାନିରେ। ଯେବେ ଯାଏ ଦୂର ଦେଶେ, ଯେବେ ଯାଏ ଦୂର ଦେଶେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଗେ, ନେଇଯାଏ ଗନ୍ଧ ତାର ସାଉଁଟି ହାତରେ, ନେଇଯାଏ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ପିଲାବେଳ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଗୋଟେଇ ପଟେଇ, ସଙ୍ଗେ ନିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ ଟିକେ ଆଉ ଲୁହର ସମ୍ଭାର। ପଛରେ ରହିଯାଏ, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ମା ହରଚଣ୍ଡୀ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ବୋଉର ସେ ଛଳ ଛଳ ଆଖି। ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ମୋର ସେଇଠି ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଇଠି ମୋ ଘର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଅଁଘରୁ ବାପାଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ପାହାନ୍ତିଆ ଆଲିସାନ ନିଦଟାକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଅଁଘରୁ ବାପାଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ପାହାନ୍ତିଆ ଆଲିସାନ ନିଦଟାକୁ। ଭାରି ଚିଡ଼ ମାଡ଼େ, ଭାରି ଚିଡ଼ ମାଡ଼େ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ହସି ଉଠେ, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ହସି ଉଠେ। ଦିକି ଦିକି ଜଳୁଥାଏ ଘିଅ ବଳିତାଟିଏ, ପଣତ କାନିଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟିଏ, ସେଇଠି ମୋ ଘର। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଛୁଟି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଆସର ଜମିଯାଏ, ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଆସର ଜମିଯାଏ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଛୁଟି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଆସର ଜମିଯାଏ। ଖରା ଛୁଟି, ପୂଜା ଛୁଟି, ବେଳେ ବେଳେ ଧାନ କଟା ଛୁଟିଟାରେ ଘର ଖାଲି ଉଠୁଥାଏ ପଡ଼ୁଥାଏ, ପାଟିରେ ଗୋଳରେ ହସରେ ରୋଳରେ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ ଛୁଟି, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଏ ଛୁଟି, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଲିଭିଯାଏ ହସ ବୋଉର ଓଠରୁ। ବୈତରଣୀ ପରି ଲିଭିଯାଏ, ଖାଲି ହୁଏ, ବୈତରଣୀ ପରି ଭରିଯାଏ, ଲିଭିଯାଏ, ଖାଲି ହୁଏ, ରହିଯାଏ ସ୍ମୃତିପଟୁ। ମନର କୋଣରେ ସେଇଠି ମୋ ଘର। ନମସ୍କାର। ଅଛି ବୋଲି OSରେ ଚଳିବା, ହଳ ହଳ ପୋଷାକ କିଣିବା, ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା। ସତରେ ଏମିତି ବି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଚପଲ। ଗଳ୍ପ ଚପଲ, ଗାଳ୍ପିକା ସୁନିତା ଛୋଟରାୟ। ମୋର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଚପଲ। ସମୟ ନ ସରିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ପୁଣି କଳା ମେଘଟା ବି ବରସିବ ବରସିବ ବୋଲି ବରସୁ ନାହିଁ। ପୁରା ବିରକ୍ତିକର ଲାଗୁଥାଏ ଦିନଯାକ। ଘରେ ବସି ବସି ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉଛି ନା କିଛି କରି ହେଉଛି ଏ ସଟ୍ଡାଉନରେ।
ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାକି ଘରେ ବସିବା କଥା। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ। ଦୁଆରକୁ ଗଲି, ବସିଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ଜନଶୂନ୍ୟ। କୋଳାହଳମୟ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା ବି ଆଜି ପୁରା ଗୁମସୁମ। ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି ଶୁଭୁଛି କେଉଁଠୁ? ବୋଧହୁଏ କେହି କଜିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ନା, ଏ ତ ଗାଁ ମଣ୍ଡପରୁ ଶୁଭୁଛି। ଲୋକେ ଆଉ ତାସ ବାଲି ପକାଇ ପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ହଁ, ହୋଇଥିବ। ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ। ବାଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଠୁକୁରୁ ଠୁକୁରୁ କରି ଜେଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼ୁ। ପାଦ ଗଣି ଗଣି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ ଜେଜେଙ୍କର। ମୋ ସହ ଜେଜେମା ବି ଦୁଆରେ ବସିଥିଲା। ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଲୋ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ। ଟିକିଏ ପରେ ଜେଜେ ଆସି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ଜେଜେମା ପଚାରିଲା, କଣ ହେଇଛି କି? ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ଘରୁ ଚପଲ ହଳକ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି। କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଲି କେଜାଣି, ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳୁନି। ହସି ଉଠିଲା ଜେଜେମା। କହିଲା, ପୁରୁଣା ଚପଲ ହଳକ କୁକୁର ପାଟିରେ ନେଇଯାଇଥିବ କି କୋଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ଗୋଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ। ଖୋଜୁଛ କଣ? ଆଉ ହଳି କିଣି ଆଣିବନି? କିନ୍ତୁ ଜେଜେ କହିଲେ, କଥାଟା ସେଇଆ ନାହିଁ ଲୋ। ଜେଜେମା କହିଲା, ଆଉ? ଜେଜେ କହିଲେ, ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଚପଲ ହଳି ସାରାବାର କରିବାକୁ ଚଳୁଥିଲା। ପଇସା ଅଛି ବୋଲି କଣ 10 ହଳ ପିନ୍ଧିବା? ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆଜି ଗରିବ। ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ମୁଁ ଅବାକ ହୋଇ ଚାହିଁଥିଲି ଜେଜେଙ୍କର ମୁହଁକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ବଦଳିଗଲେ ରୂପ ବି ବଦଳିଯାଏ। ନଈ ଶୁଖିଗଲେ ନଈ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣାର ହେଇ ରହେ? ଥନରୁ କ୍ଷୀର ଶୁଖିଗଲେ ମା କ'ଣ ମା ହେଇ ଆଉ ରହେ? କବିତା କେତେ କାଳ ଝରାଇବୁ ଲୁହ, କବି କାଳିକିଙ୍କର ଦାସ। ନଈ ଶୁଖିଗଲେ ତୁ ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ସେଦିନ ଯେ ନା କ'ଣ ଆଉ ମା ହୋଇ ରହିପାରେ ସଂସାରରେ। ଥନରୁ ଦୁଧ ଶୁଖିଗଲାଣି କେତେ କାଳୁ, ଆଉ ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ତୋର ଲୋଡ଼ି ହେଉଥିବେ ତତେ ମା ବୋଲି ଚିରକାଳ। ନଈ ଶୁଖିଗଲେ ତୁ ନିଜେ କହୁଥିଲୁ ସେଦିନ ଯେ ନା କ'ଣ ଆଉ ମା ହୋଇ ରହିପାରେ ସଂସାରରେ। ଥନରୁ ଦୁଧ ଶୁଖିଗଲାଣି କେତେ କାଳୁ, ଆଉ ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ତୋର ଲୋଡ଼ି ହେଉଥିବେ ତତେ ମା ବୋଲି ଚିରକାଳ। ତୁ ସବୁ ବୁଝିଛୁ, ତୁ ସବୁ ବୁଝିଛୁ ଅନାଦି କାଳର କଥା। ଏଣୁ ତୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଉପତ୍ୟକାର ଉପରେ ପାଦ ଥାପି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କର। ବାକି ଥିବା ତୋର ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ହାତ ଦେଇ କେତେ କାଳ ଲୁହ ଝରେଇବୁ ମା। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ହାତ ଦେଇ କେତେ କାଳ ଲୁହ ଝରେଇବୁ ମା। ପେଟରେ ଧରିଥିଲୁ ଯେତେ କାଳ ସେତେ କାଳ ତୁ ବସୁନ୍ଧରା। ପେଟରେ ଧରିଥିଲୁ ଯେତେ କାଳ ସେତେ କାଳ ତୁ ବସୁନ୍ଧରା। ଧୂଳି ବାଲିରେ ପଣତ ପାତି ଯେତେ କାଳ ଶୁଆଉଥିଲୁ ସେତେ କାଳ ତୁ ଧରିତ୍ରୀ। ରାତିରେ ଶୁଉ ନଥିଲୁ ତୁ, ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଉ ନଥିଲୁ ବୋଲି ତୁ ଥିଲୁ ପୃଥିବୀ। କେବଳ ତୁ ସହିଛୁରେ ମା ସମଗ୍ର ଜୀବନ। କେବେ କରିନାହୁଁ ଚୁଁ କରିନାହୁଁ ବୋଲି ତ ତୁ ସର୍ବଂସହା। କେତେ କାଳ ଆଉ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଲୁହ ଝରେଇବୁ ମା। କେତେ କାଳ ଆଉ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଲୁହ ଝରେଇବୁ ମା। ତୁ ଆଦ୍ୟ ବେଣୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା କଦମ୍ବ ମୂଳର। ତୁ ଆଦ୍ୟ ବେଣୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା କଦମ୍ବ ମୂଳର। ତୁ କଳ କଳ ନାଦ ଏହି ଜୀବନ ଯମୁନାର। ତୁ ତ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏଇ ଦେବକୀୟ ଯଶୋଦା ଆତ୍ମାର। ତୁ ହିଁ ତ ମା ସୃଷ୍ଟିର ସାତ ସୁର ମନ ହୃଦୟର। ଏଣୁ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ମା। ଏଣୁ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ମା। ସବୁଠି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧାର।
ତୋର ଅଧରକୁ ଶୁଖାଇ ଦେ ନା ମା, ଶୁଖିଯିବ ଅମୃତର ଶତ ସହସ୍ର ନଈ ଓ ସମୁଦ୍ର। ତୁ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ମା, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ତୁ ତୋର ଦୁଇ ବାହୁ ବଢ଼େଇ ଦେ ମା, ତୁ ତୋର ଦୁଇ ବାହୁ ବଢ଼େଇ ଦେ ମା, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିବ ସ୍ୱର୍ଗ। ନଝରୁ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହେ ମା ମୋର, ନଝରୁ ତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହେ ମା ମୋର, କେବଳ ପ୍ଲାବନ ପ୍ଲାବନ ସବୁ କିଛିରେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ହାତ ଦେଇ କେତେ କାଳ ଲୁହ ଝରେଇବୁ ମା, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କେତେ କାଳ ଲୁହ ଝରେଇବୁ ମା, ପୁଛି ଦେଉଛି ତ ଆଖିର ଲୁହ, ପୁଛି ଦେଉଛି ତ ଆଖିର ଲୁହ। ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ସଠି ଘର, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଆଉ ବହୁବିଧ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର, ସ୍ମୃତିର ଗନ୍ତାଘର, ସେଇ ମୋର ଆପଣାର ଗାଁଟି। କବିତା ଗାଁଟି ମୋର, କବି ମଧୁସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ। ଗାଁଟି ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଜନମ ଭୂଇଁ, ଏଇଠି ପୁଣି ମୋ ସଠି ଘର, ସତେ ସରଗପୁର। ହସଇ କ୍ଷେତ ହସଇ ବାଡ଼ି, ହସଇ ପୁଣି ମହି, ଗାଁଟି ମୋର ଏହି, ଗାଁଟି ମୋର ଏହି। ପ୍ରଦୋଷ ଅବା ସଞ୍ଜ ନଇଲେ, ରାବନ୍ତି ନାନା ପକ୍ଷୀ, ଗୋମାତା ପୁଣି ଛାଡ଼ଇ ହମ୍ବା ରଡ଼ି, ବସନ୍ତ କୋଳେ ମଳୟ ବହେ, କୋଇଲି ଗାଏ ସୁରି, ମନକୁ ନିଏ ମୋହି, ଗାଁଟି ମୋର ଏହି, ଗାଁଟି ମୋର ଏହି। ନବବଧୂ ଯେ ଚଉରା ମୂଳେ, ନିତି ଦୀପାଳି ଜାଳେ, ହରି ନାମ ଯେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ, ଛୁଟୁଥାଏ ରେ ଭକତ ମେଳେ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଉଠୁଥାଏ ଯେ ପୁରୀ, ବାଜଇ ଘଣ୍ଟ ବାଜଇ ଶଙ୍ଖ ବାଜଇ ସୁର ତାଳ ଦେଇ ଯେ ହୁଳହୁଳି, ହସଇ ପୁଣି ମହି, ଗାଁଟି ମୋର ଏହି, ଗାଁଟି ମୋର ଏହି, ହସଇ ପୁଣି ମହି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ, ସକାଳରୁ ଅପରାହ୍ନ, ଏତେବେଳେ ଯାଏ ବୁଢ଼ାଟିର ଡେଡ୍ ବଡି ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ? ପୁଅ ସେପଟେ କୋକେଇ ବାନ୍ଧିଲାଣି। ଗଳ୍ପ ଆକାଶର ଅସ୍ଥି, ଗାଳ୍ପିକ ସୋମନାଥ ବିଶୋଇ। ନମସ୍କାର। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ଆକାଶର ଅସ୍ଥି। ରାତି 12ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାକି। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ନିର୍ଜନ ହେଲେଣି। ସୁ ସୁ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢୁଛି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟା। ଅଥଚ ବୁଢ଼ାଟାର ଡେଡ୍ ବଡି ଏଯାଏଁ ଆସିଲାନି। ମଝିଆ ପୁଅଟା ତାର କୋଉଠିକି ନୁହଁ, ତଥାପି ବାଉଁଶ ଦିଖଣ୍ଡ କୁଆଡୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଯାଇତାଇ କୋକେଇ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଏତେ ରାତିରେ ଭଲା କିଏ ତାକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା? ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ। ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିରେ କେହି କେହି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଶେଷକୁ କ'ଣ ଆଉ କରନ୍ତେ, ତାଟିକ ବାଟ ପକେଇ ଯେଝା ଘରେ ଯିଏ। ମତେ କିନ୍ତୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଟିଭିରେ ଘନ ଘନ ସମ୍ବାଦ ବାତ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ବୁଢ଼ାର ଶବ ଯଦି ରାତି 1-2ଟାକୁ ଆସେ, କ'ଣ କରାଯିବ? ସକାଳ ପାଇଲେ ବା କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? କାଲି ଦିନସାରା ରାତିସାରା ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ କହୁଛି। ମନ ସମ୍ଭାଳିଲାନି। ଗାଁର ମୁଖିଆ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଆଶା ନିରାଶା ମିଶା ବାଣୀ। ଏ ବର୍ଷା ପବନରେ କ'ଣ କରିବା? ଯାହା ଯେମିତି ମଶାଣି ଠିକି ନେଇଯିବା ସିନା, ହେଲେ ନିଆଁ ଧରିଲେ ତ। ବର୍ଷା ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାତି 2ଟା ବାଜିଲା। ଆଖି ଟିକେ ଟିକେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡୁଥିଲା।
हठात गोटे गाड़ीर हर्न शब्द चाउकिना हेली आसीगला बोधे मात्र गाड़ीटा एबाटे चलीगला ये नुह पुणी थमीगली ना आउ नुह जीवा शोइबा सकाळ पाइले देखिबा जहा हबार थिबो हबो हेले निद काई खाली इयाडू साडू गुडे भावना बुढ़ा को आउ कोरोना हेगला कि जदि सेमती हुए कौन हेबो से परिवार अवस्था गाँ लोके साही लोके रखीदेवे तो शव सत्कार हेबो केमिति सकाळ पाहिला बेलकू वर्षा पवन रे गाँटा पूरा सांकुड़ी जाइछि तारि भितर गला कालीर आशंका मोर सत्य होईगला दिन पहरक बेलकू वर्षा टिके थमीगला परे गाँ सारा से गोटे चर्चा बुढ़ा को कोरोना होईगला डेड बॉडी आ आसिलानी डेड बॉडी आ आसीबनी डेड बॉडी को छुईबा को भी देलेनी से माने हेले बुढ़ा तो दिन राति घरे थाए ब्लड प्रेशर को श्वास रोग टिके थिला कोरोना केमती होईगला गाँ सारा केते कथा केते आलोचना कोरोना जनित मृत्यु को केही जणे भी ग्रहण करि पारु नथिले सत्य किंतु एतिकी जे बुढ़ार मृत्यु कोरोना रे ही हेछि मोर आशंका सत्य हेछि गाँटा जाक एबे सटडाउन रे केही बाहर को बाहरी परिबेनी सागुणा परी गाँ मुंड उपरे कोरोना बुलुची सारा पृथ्वी खेले देछि आतंक बुढ़ार परिवारटीर आखिरे किंतु आतंक नाही अछि गोटे दारुण समयर असहायता ए असहायता टिके अस्थि पाई बुढ़ार दशाह क्रिया पाई किंतु हाय बुढ़ार मरण ए माटीर नथिला थिला को अचिन्ह आकाशर नमस्कार। ସତରେ ସେଇ ଗାଁର ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ବଡ଼ିଚୁରା ଆଉ ବେସର ରାଇ କି ନିଆରା ଆଉ ଗାଁର ପୁଚି ଖେଳ ବହୁଚୋରି ତାସ ଆଉ ସେଇ କୁଆଁର ପୁନେଇର ଗୀତ ଆଃ ନିଆରା ସତରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଆସିବ ଫେରି କବିତା ଆସିବ କି ଆଉ ଫେରି କବି ସିପୁନ ଭୁତିଆ। ଶାଗ ପଖାଳ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ତା ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ି ଚୋରା ସଜନା ଛୁଇଁ ବେସର ରାଇ ଆଉ କି ଆସିବ ପରା ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳ ତା ସଙ୍ଗେ ବହୁ ଚୋରି ସେପୁଚି ଖେଳ ସେ କୁଆଁରୀ ମେଳ ଆଉ କି ଆସିବ ଫେରି ଆଇମା କାହାଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟର ମଜା ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗୀତ ନାନାବାୟା ଗପ ଏବେ ପଡ଼ୁଅଛି ଖୋଜା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଧାନ କିଆରିରେ ପଶି ମାଛ ଧରା ସଙ୍ଗେ ମଇରେ ବସିବା ଆଖିରେ ଯାଏ ଝଲସି ପୁନେଇ ପରବେ ଖୁସିରେ ସରବେ ଗାଁ ସାରା ପଡ଼େ ଘୁରି ଦେହରେ ଜୀବନ ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ହଉଥିବା ଖାଲି ଛୁରୀ ଆଉ କି ଆସିବ ଫେରି। ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ସବୁ ପାପର କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଥାଏ ନା ପାପକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସତ ସବୁବେଳେ ସତ ସେଇ ମିଛକୁ କେହି ନା କେହି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖୁଥାଏ ଗଳ୍ପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ଗାଳ୍ପିକା ଶାନ୍ତିଲତା ସେଠୀ। 1992 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 12 ତାରିଖ ସେଦିନ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲି ମୁଁ। ଡେଲିଭରି ସିଜରିଆନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ମୋତେ 10 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନର୍ସ ଭଉଣୀ ଜଣେ ମୋର ପରିଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ କାମ ସାରି ରାତିରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଝିଅର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ପତଳା ଶରୀର ଏବଂ ଫ୍ରକ୍ଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅଟି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା। ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅର ଡେଲିଭରି ହେବ? ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଉତ୍ତର ଥିଲା ହଁ। 9 ମାସ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଥିଲେ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଝିଅ କ'ଣ ବିବାହିତ? ଝିଅର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଡେଲିଭରି? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଘରେ ଆସି ପଢ଼ାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ବାୟୋଲୋଜି ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜରୁରୀ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବନ୍ଦ କର, ଏସବୁ ମିଛ କଥା।
ଝିଅର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କହିଲା, ସତରେ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ସାନ ଭଉଣୀ ସବୁ ମୋତେ କହିଛି। ଗାଁରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଛ? ସେ କହିଲା, ବାଲିଅନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଝିଅ କ'ଣ ତୁମର ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ? ମୋତେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ କିଛି କଥା ନ ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ନର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ସବୁ ସତ କହିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର କାରନାମା ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ନଦି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହା କଥା ସତ? ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ଝିଅର ଡେଲିଭରି ହେଲା ସେଦିନ ରାତିରେ ଝିଅଟି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୋର ହୃଦୟଟା ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାହିଁକି ଦେଲେ? ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଖେଳିଲା ବୁଲିଲା ବୟସ ତାର। ଯିଏ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଠାକୁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ମୁଁ, ଝିଅଟି କିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ। ରାତି 9ଟା ହେବ। ଝିଅର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି କପଡ଼ା ନାହିଁ, ସେମିତି ଆସୁଛି। ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଦୟାକରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ରାଗକୁ ଚାପି ରଖି ମାଆଙ୍କୁ ମୋର କଟନ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଇଦେବାକୁ କହିଲି। ନର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଝିଅର ଭିଣେଇ ବୋଲି କହିଥିଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଝିଅର ବୟସ 12 ବର୍ଷ। ସାନ ଭଉଣୀର ବୟସ 14 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ମା ମରିଯାଇଥିବାରୁ ଝିଅର ଠିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବାପା। ଝିଅଟି ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଝିଅ ସହିତ ମିଶି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଝିଅଟିର ନାମ ଥିଲା ସୀତା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାମ। ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ ବୋଲି ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା। ତାର ବାପା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଭିଣୋଇ ରାବଣ ହୋଇ ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା। କଳି ଯୁଗରେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମୁହଁରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେ କିପରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ସେଇ ଝିଅଟିର ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଛୁଆଟିକୁ ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି ଭାବି ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସକାଳୁ ନର୍ସ ଭଉଣୀ କେତେବେଳେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଛୁଆ ଆଉ ତାର ମା କିପରି ଅଛି ପଚାରିବାରୁ ସେ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ସେମାନେ ରାତାରାତି କାମ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇ ଛୁଆକୁ ଆମ ହାତରେ ଦେଇ ଭୋର 4ଟାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ଆମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। କେହି ଯଦି ନେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଡାକ୍ତରବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ନର୍ସ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଡାକ୍ତରବାବୁ କ'ଣ କହିବେ? ଛୋଟ ଝିଅଟା, ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପିଲାଟାକୁ କିଏ ନେବ? ନର୍ସ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଯାହାର ପିଲା ଦରକାର ସେମାନେ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଜଣା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକ୍ତରବାବୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ କଥା। ସେ ଥରେ କହୁଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପିଲା ତାର ଭାଉଜ କୂଳକୁ ଆସୁନି। ସେ ପିଲାଟିଏ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସେଇ ବାନ୍ଧବୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବହୁତ ଧନୀ ପରିବାର। 3 ଥର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ପିଲାକୁ ନେଇ ପାଳିଥିଲେ, ହେଲେ ଛୁଆମାନେ 2-3 ବର୍ଷ ରହି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲୋଭ। ସେମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସତ ଲଗାଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ନାଁରେ କୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ 8-10 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସତ ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଥିଲା। ଦେଖାଯାଉ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଖିବ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସି ପିଲାଟିକୁ ନେଇକରି ପଳାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଛୁଆଟିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଭାଇ ଭାଉଜ ବହୁତ ଉଦାର ହୃଦୟର। ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ବଢ଼ାଇଲେ ଯେ ସତରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ପିଲା ପରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର, ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଏପରି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପ୍ରତିଦିନ।
ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ହେଡଲାଇନ୍ସରେ ଦେଖିବେ ନାବାଳିକା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, 6 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଅତି କାରୁଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଜୀବିତ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଏହିସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗେ କଅଁଳା ଶିଶୁକନ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାବାଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଘେରି ରହିଛି। ହାରିଯାଉଛି ମଣିଷର ବିବେକ, ଜୟ ହେଉଛି କାମନା ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନର। କ୍ଷଣିକ କାମନା ବାସନାର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମଣିଷ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛି, ଏମିତି ଭୁଲ ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭୁଲ ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭୁଲ ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଆମ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7978733002। ତେବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ନମସ୍କାର।